Welcome students. In this lecture we will revise the pollinating agents and outbreeding devices. First one is the type of pollination, then second column is of pollinating agents and examples. So first is anemophily. We know anemophily, when the pollination occurs by wind, that means the pollinating agent is wind, and the example is maize plant, that is terrestrial, जमिनीवरचं. and there are some aquatic plants, पाण्यात राहणारे जे आहेत ते, तरी पण त्यांच्यामध्ये wind pollination anemophily पाहायला मिळते. The aquatic plants are Potamogeton and Halogaris. Then is the hydrophily. Pollinating agent is hydro, that is water. And examples, there are two types of hydrophily. One is the hypohydrophily, that means the pollination occurring below the surface of water. Example is Zostera. And epihydrophily, that means the pollination is occurring on the surface of water, and example is Vallisneria. Third one is entomophily, that means it is insect pollination, and the examples are rose, jasmine, citrum and salvia. Whereas in aquatic plants it is lotus, water hyacinth and water lily. Ornithophily, the pollination by a bird, and example are bombax, callistemon and beauty. And last one is the chiropterophily. Pollinating agent is bat, and example is Anthocephalus or Adiantum, all these. आता हा जो कॉलम आहे हा तुम्हाला एक्झामसाठी, स्टेटसाठी, बोर्डसाठी किंवा MCQमध्ये दोन कॉलम दिले जातील. एक कॉलम फिल केलेला असेल तर दुसरा कॉलम तुम्हाला फिल करायला सांगतील, किंवा अल्टरनेट ऑप्शन दुसऱ्या कॉलममधले जे पर्याय आहेत ते जंबल करून मॅच करण्यासाठी दिले जातील. त्याच्यामुळे हा तुम्हाला पूर्ण चार्ट पाठ करायचा आहे. यू हॅव टू लर्न इट. ओके. नाउ सेकंड इज ऑफ आउटब्रीडिंग डिव्हायसेस. So outbreeding devices, that means the devices that favors cross pollination. Self pollination prevent करायचं आणि क्रॉस पॉलिनेशनला अलाव करायचं, that are the outbreeding devices. Number one is the unisexuality. That means the characters are either male or female reproductive part is present in the flower. Okay, then monoecious plant. Monoecious plant means both types of flowers are present on same plant. एकाच झाडावर काही ब्रँचेसवर किंवा टॉप लेवलला मेल फ्लावर आणि खालच्या ज्या ब्रँचेस आहेत त्यावर असणारे फिमेल फ्लावर. एक्झाम्पल इज मेज. देन सेकंड वन इज द डायोशियस प्लांट. दॅट मीन्स टू प्लांट्स आर सेपरेट. एक झाड ज्यावर सगळे मेल फ्लावर आहेत आणि दुसरं झाड ज्यावर सगळे फिमेल फ्लावर आहेत. एक्झाम्पल इज मलबेरी and second one is of papaya. Unisexual flower असल्यामुळं सेल्फ पॉलिनेशन शक्य नाही. There is always a need of cross pollination. Then is dichogamy. The condition when anther and stigma matures at different time. फ्लावर बायसेक्शुअल आहे, रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट दोन्ही प्रेझेंट आहेत, परंतु त्यांचा मॅच्युरिटी टाईम हा वेगवेगळा आहे. Okay, again there are two types. One is the protandry, that means androecium matures earlier. Example is sunflower. And protogyny, that means gynoecium matures earlier than androecium. Example is gloriosa. Then third type is prepotency. That means pollen grains of other flower germinate rapidly. फ्लावर बायसेक्शुअल आहे, दोनही रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट जे आहेत ते प्रेझेंट आहेत, दोघंही एकाच वेळेला मॅच्युअर होतात, परंतु दुसरे जे फ्लावर आहेत त्यावरचे पोलन ग्रेन हे त्या स्टिग्मावर सेम फ्लावरच्या पोलन ग्रेनपेक्षा लवकर जर्मिनेट होतात. अँड एक्झाम्पल इज ॲपल. प्रीपोटेन्सी. देन इज हेटेरोस्टायली और हेटेरोएन्थी.
हेटरो म्हणजे डिफरंट लेंथ, स्टायली म्हणजे स्टाईलची लेंथ वेगवेगळी किंवा अँथरची हाईट वेगवेगळी. दॅट मीन्स स्टिग्मा अँड अँथर आर प्लेस्ड ॲट डिफरंट हाईट्स. लेंथ वेगवेगळी आहे. एक्झाम्पल इज प्राइम्युला और प्राइमरोज. आता हा प्राइमरोज जे प्लांट आहे यावर आपल्याला 3-4 वेगवेगळ्या व्हरायटीचे फ्लावर पाहायला मिळतात की ज्यामध्ये काही फ्लावरमध्ये स्टाईलची हाईट ही वेगवेगळी आहे, तर काही फ्लावरमध्ये अँथरची हाईट ही वेगवेगळी आहे. देन हर्कोगॅमी. हर्कोगॅमी इट इज द नॅचरल फिजिकल बॅरियर प्रेझेंट बिटवीन 2 सेक्स ऑर्गन्स. म्हणजे इथंसुद्धा फ्लावर हे बायसेक्शुअल आहेत, परंतु बायसेक्शुअल असले तरी 2 सेक्स ऑर्गन्समध्ये काहीतरी फिजिकल बॅरियर आहे की ज्यामुळं त्याच फ्लावरचे पोलन ग्रेन त्याच स्टिग्माला फर्टाईल करू शकत नाहीत. एक्झाम्पल इज कॅलाट्रॉपिस. And then last one is self incompatibility or self sterility. It is a genetic mechanism that inhibits the pollen germination on the same stigma. इथं सुद्धा फ्लावर बायसेक्शुअल आहेत, मॅच्युरिटी टाईम हा सेम आहे, परंतु काही जेनेटिक चेंजेसमुळं त्या ठिकाणचे पोलन ग्रेन सेम फ्लावरच्या स्टिग्मावर जर्मिनेट होऊ शकत नाहीत. एक्झाम्पल इज टोबॅको अँड थिया. बघा आता एवढे जे डिव्हायसेस पाहिले त्यापैकी युनिसेक्शुॲलिटी ज्याच्यामध्ये एकच रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे अशी एकच कंडिशन आहे, परंतु बाकी डायकोगॅमी, प्रीपोटेन्सी, हेटरोस्टायली, हर्कोगॅमी अँड सेल्फ इनकॉम्पॅबिलिटी या सगळ्यामध्ये फ्लावर हे बायसेक्शुअल आहेत, दोन्ही रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट प्रेझेंट आहेत, परंतु वेगवेगळ्या कंडिशन्समुळं त्यांच्यामध्ये सेल्फ पॉलिनेशन होत नाही. दे फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन. बरं, मग व्हॉट इज नीड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? टू मेंटेन द जेनेटिक व्हेरिएशन. कारण नंबर ऑफ जनरेशनमध्ये जर सेल्फ पॉलिनेशनच होत राहिलं तर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हा त्याचा ड्रॉबॅक आहे की ज्यामुळं पुढच्या ज्या जनरेशन्स आहेत त्यांची पोटेन्सी कमी असते किंवा इल्ड कमी असते, आणि त्या सगळ्या अव्हॉइड करण्यासाठी स्ट्रॉंग जनरेशन बनवण्यासाठी क्रॉस पॉलिनेशन हे आवश्यक आहे. आणि त्यामुळं क्रॉस पॉलिनेशन फेवर करण्यासाठी द चेंजेस आर ऑकरिंग इन द फ्लावर्स अँड दे आर नोन ॲज आउटब्रीडिंग डिव्हायसेस. ओके, हाही तुम्हाला चार्ट पाठ करायचा आहे. यामध्ये सुद्धा 2 कॉलममध्ये क्वेश्चन्स हे विचारले जाऊ शकतात. Then next one is pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. Interaction, that means 2 things are important. One is the pollen grains and other one is the pistil. It is the interaction of pollen grains with the pistil, that is stigma. कुणामध्ये आहे इंटरॅक्शन? एक आहेत पोलन ग्रेन्स आणि दुसरा आहे पिस्टिल किंवा द कार्पेल किंवा स्टिग्माचा भाग. व्हॉट इज पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन? All the events from deposition of pollen grain on the stigma to entry of pollen tube in the ovule is referred as pollen pistil interaction. बघा, पोलन ग्रेन ही स्टिग्मावर डिपॉझिट झालेत म्हणजे पॉलिनेशन कंप्लीट झालेलं आहे, आणि पॉलिनेशनपासून पोलन ट्यूब तयार होऊन ही पोलन ट्यूब ओव्ह्यूलपर्यंत जाणं, ओव्हरीपर्यंत जाणं, दॅट कंडिशन ऑर द events are known as pollen pistil interaction. It begins with pollination and ends with fertilization. बरोबर आहे, पॉलिनेशनपासून सुरुवात होईल कारण पॉलिनेशनद्वारे पोलन ग्रेन हे स्टिग्मावर आणून टाकले जातील, अँड इट एंड्स विथ फर्टिलायझेशन म्हणजे स्टिग्मावर आल्यानंतर त्या पोलन ग्रेनपासून पोलन ट्यूब तयार होणं आणि पोलन ट्यूबद्वारे 2 मेल गॅमेट्स हे ओव्ह्यूलपर्यंत म्हणजे फिमेल गॅमेटपर्यंत पोहोचून फर्टिलायझेशन होणं, ह्या सगळ्या इव्हेंट्सला पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन असं म्हणतात. बाय पॉलिनेशन व्हेरियस टाईप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर डिपॉझिटेड ऑन द स्टिग्मा. करेक्ट, पॉलिनेशनद्वारे डिफरंट टाईप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स हे स्टिग्मावर आणून टाकले जातात. कारण पॉलिनेशन हे बर्डद्वारे होतं आहे किंवा इन्सेक्टद्वारे होतं आहे, विंडद्वारे होतं आहे. मग असं आपण पर्टिक्युलर म्हणू शकत नाही की मेज फ्लावरचे जे काही पोलन ग्रेन्स आहेत हे फक्त मेज फ्लावरच्याच स्टिग्मावर पडतील.
दॅट इज नॉट नेसेसरी. कारण तो जो इन्सेक्ट आहे, तो जो बर्ड आहे किंवा विंडद्वारे का असेना, व्हरायटी ऑफ पोलन ग्रेन्स हे वेगवेगळ्या फ्लावरच्या स्टिग्मावर पडत असतात. ओके. Then the pistil has ability to recognize correct type of pollen grains of same species. मग जो पिस्टिल आहे, जो स्टिग्मा आहे, त्यामध्ये अशी ॲबिलिटी आहे की तो सेम स्पेसीजचा पोलन ग्रेन कोणता आहे तो करेक्ट आयडेंटिफाय करतो. ठीक आहे. म्हणजे असं होऊ शकत नाही की मेज फ्लावरचे पोलन ग्रेन जर आता समजा एक क्रॉप एरिया आहे, एक शेत आहे, फार्म आहे. ओके. तर त्या फार्मवर एका साईडला मेज कल्टिवेशन आहे, दुसऱ्या साईडला व्हीट कल्टिवेशन चालू आहे. म्हणजे दोनही झाडं हे शेजारी शेजारी आहेत. तर मग अशा वेळेस मेज फ्लावरचे पोलन ग्रेन्स हे व्हीटच्या स्टिग्मावर पडू शकतात. मग असं शक्य नाही की व्हीटचा जो एग सेल आहे हा मेज फ्लावरच्या पोलन ग्रेनद्वारे फर्टिलाइज होईल. दॅट इज नॉट पॉसिबल. का? कारण व्हीटच्या स्टिग्मावर, त्या फ्लावरच्या स्टिग्मावर अशी ॲबिलिटी आहे की ते करेक्ट आयडेंटिफाय करतात की व्हीट या स्पेसीजचा पोलन ग्रेन कोणता आहे. दॅट मीन्स पिस्टिल हॅज ॲबिलिटी टू रिकग्नाइज करेक्ट टाईप ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ सेम स्पेसीज. देन राईट टाईप ऑफ पोलन्स आर डिटरमाइंड बाय स्पेशल प्रोटीन्स. मग हे कसं ओळखल्या जातात? स्टिग्मावर काही खास प्रोटीन्स आहेत आणि ते प्रोटीन्स ह्या करेक्ट पोलन ग्रेनला आयडेंटिफाय करतात. अँड रॉंग टाईप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर डिस्कार्डेड बाय पिस्टिल. जे इतर स्पेसीजचे पोलन ग्रेन आहेत, ओके, त्यांना पिस्टिल कोणतीही रिस्पॉन्स देत नाही. In pollen-pistil interaction, pollen grains are recognized and it is followed by formation or inhibition of pollen tube. मग जर करेक्ट टाईपचे पोलन ग्रेन असतील तर पोलन ट्यूब तयार होईल आणि जर रॉंग टाईपचे पोलन ग्रेन असतील तर पोलन ट्यूब इनहिबिट केल्या जाईल किंवा तयार होणार नाही. A physiological mechanism operates to ensure that pollens of same species should germinate successfully. असं एक फिजिओलॉजिकल मेकॅनिझम आहे, त्यांच्या बॉडी ॲक्टिव्हिटीमधलं एक मेकॅनिझम आहे की ज्यामुळं करेक्ट टाईपचे पोलन ग्रेन्स हे त्या ठिकाणी जर्मिनेट होत असतात. द राईट पोलन ग्रेन ॲब्सॉर्ब वॉटर अँड न्यूट्रियंट्स फ्रॉम स्टिग्मा, दे जर्मिनेट्स अँड पोलन ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड. आता पोलन जर्मिनेशन म्हणजे नेमकं काय आहे? तर जेव्हा राईट टाईपचे पोलन ग्रेन हे त्या स्टिग्मावर पडतात तेव्हा ते ॲब्सॉर्ब वॉटर अँड न्यूट्रियंट्स फ्रॉम द स्टिग्मा, ते त्या स्टिग्मावरचं वॉटर आणि न्यूट्रियंट मटेरियल आहे ते ॲब्सॉर्ब करतात आणि जर्मिनेशन होते. बाय द जर्मिनेशन जी पोलन ट्यूब तयार नसते. आपण पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर पाहिलं होतं की त्यामध्ये दोन सेल, व्हेजिटेटिव्ह सेल आणि जनरेटिव्ह सेल, अशा दोनच सेल तयार झालेले असतात. आणि जेव्हा ते पॉलिनेशनद्वारे स्टिग्मावर पडतात तेव्हा त्याचं रूपांतर मेल गॅमेटोफाईटमध्ये होतं आहे. आणि मेल गॅमेटोफाईट हा कसा दाखवला आहे? पोलन ग्रेन आहे परंतु त्याला एक पोलन ट्यूब आहे आणि त्या ट्यूबमध्ये ट्यूब न्यूक्लियस आणि दोन मेल गॅमेट्स असं स्ट्रक्चर हे पोलन जर्मिनेशन नंतर तयार होत असते. पोलन ट्यूब ही तयार केली जाते. पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टाईल बाय स्पेसिफिक केमिकल्स. आता तयार झालेली जी पोलन ट्यूब आहे हे इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर आहे आणि ही स्टाईल, पिस्टिलचा जो फिलामेंटसारखा जो भाग आहे त्या स्टाईलमधून वाढत जाते बाय सम स्पेसिफिक केमिकल्स. द पोलन ट्यूब इज फायनली पुश्ड थ्रू द ओव्ह्यूल अँड रिचेस द एम्ब्रियो सॅक. आणि शेवटी ही पोलन ट्यूब खाली येऊन ओव्हरीपर्यंत जाते आणि खाली ओव्हरीमध्ये जे ओव्ह्यूल आहेत त्या ओव्ह्यूलमध्ये एंट्री करून एम्ब्रियो सॅकपर्यंत पोहोचते. The filiform apparatus of synergids attract the pollen tube and it enters in one of the synergid. एकदा का एम्ब्रियो सॅकमध्ये पोलन ट्यूब आल्यानंतर सिनर्जिड्सचे जे फिलिफॉर्म ॲपरेटस आहेत ते त्याला अट्रॅक्ट करतात आणि त्या अट्रॅक्शनमुळं पोलन ट्यूब ही दोनपैकी एका सिनर्जिडमध्ये एंट्री करते. ओके. सिनर्जिड्स हे दोन आहेत. एक ॲपरेटस आहे मायक्रोपायलर एंडकडे आणि त्यामध्ये सेंटरचं आहे एग सेल आणि साईडचे आहेत दोन सिनर्जिड्स. तर ते सिनर्जिड्स फिलिफॉर्म ॲपरेटस स्ट्रक्चर तयार करतात आणि ज्यामुळं पोलन ट्यूब त्यांच्याकडे अट्रॅक्ट होते आणि त्या सिनर्जिडमध्ये एंट्री करते.
In embryo sac it ruptures to release 2 male gametes. आणि ह्या एम्ब्रियो सॅकमध्ये आता पोलन ट्यूब हे रप्चर होते, फुटते आणि त्यामध्ये असणारे 2 मेल गॅमेट्स हे रिलीज केले जातात. इट प्लेज ॲन इम्पॉर्टंट रोल इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड सीड फॉर्मेशन. बरोबर आहे, कारण मेल गॅमेट्स आणि फिमेल गॅमेट यांचं फर्टिलायझेशन म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की ज्यामुळं नंतर सीड ह्या तयार होत असतात. पोलन ग्रेन कॅन अल्सो बी इंड्युस्ड टू जर्मिनेट इन द सिंथेटिक मीडियम. आता हे सगळं झालं नॅचरल मेथडद्वारे, परंतु सिंथेटिक मीडियमचा वापर करूनसुद्धा पोलन जर्मिनेशन हे करता येत असते. मग त्यासाठी सुक्रोज इट इंड्युसेस पोलन जर्मिनेशन अँड ट्यूब ग्रोथ इन व्हायट्रो. आता इन व्हायट्रो म्हणजे इन द लॅबोरेटरी ऑर इन द टेस्ट ट्यूब. जेव्हा आपण आर्टिफिशियली हे सगळं करतो आहे, पोलन जर्मिनेशन करतो आहे, तेव्हा त्यासाठी सुक्रोज हे न्यूट्रियंट मटेरियल वापरलं जातं, ज्यामुळं पोलन जर्मिनेशन आणि पोलन ट्यूबची ग्रोथ ही फास्ट होते. सोबतच ॲडिशन ऑफ बोरिक ॲसिड फॅसिलेट अँड ॲक्सरलेट पोलन जर्मिनेशन. त्याच्यासोबतच बोरिक ॲसिड जे आहे हे पोलन जर्मिनेशनला ॲक्सरलेट करते, त्यांचा रेट हा वाढवते. म्हणजे इथं सिंथेटिक मीडियममध्ये 2 महत्त्वाचे घटक आहेत, एक आहे सुक्रोज आणि दुसरं आहे बोरिक ॲसिड, जे की पोलन जर्मिनेशनला वाढवत असतात, इन्हान्स करत असतात. अशा पद्धतीने दिस इज पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. ओके, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉलिनेशन अँड एंड टिल द फर्टिलायझेशन. देन इज आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट स्टेप इन क्रॉप इम्प्रूव्हमेंट. वेगवेगळ्या क्रॉपच्या नवीन व्हरायटी डेव्हलप करण्यासाठी आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन ही मेथड वापरली जाते. आर्टिफिशियल म्हणजे कृत्रिमरित्या, हायब्रिडायझेशन इज द फर्टिलायझेशन ऑफ 2 डिफरंट स्पीसीज. ओनली द डिझायर्ड पोलन ग्रेन्स आर हँड पॉलिनेटेड फॉर फर्टिलायझेशन. आता यामध्ये काय करतात, 2 व्हरायटी सिलेक्ट करतात, एक मेल फ्लावर म्हणून वापरायची आणि दुसरी फिमेल फ्लावर म्हणून वापरायची. आणि जे तयार झालेले पोलन ग्रेन्स आहेत मेल फ्लावरवर, ते तो फ्लावर कट करून हातानेच, ओके, इथं पॉलिनेटिंग एजंटचा वापर केला जात नाही, तर हातानेच हे पोलन ग्रेन्स डिझायर्ड किंवा सिलेक्ट केलेल्या फिमेल फ्लावरच्या स्टिग्मावर आणून टाकले जातात, हँड पॉलिनेटेड. अँड दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू इमॅस्क्युलेशन अँड बॅगिंग. आता ह्याला मदत करणारे घटक कोणते आहेत दुसरे, इमॅस्क्युलेशन अँड बॅगिंग. व्हॉट इज इमॅस्क्युलेशन? दॅट इज रिमूव्हल ऑफ अँथर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑर अँथेसिस. मग हे कशासाठी, जे फ्लावर बायसेक्शुअल आहे आणि त्याचा आपल्याला फिमेल पार्ट वापरायचा आहे, तर अशा फ्लावरमध्ये त्याचेच पोलन ग्रेन त्याला फर्टिलाइज करू नये म्हणून अगोदर अँथर हा रिमूव्ह करायचा आणि त्याच्यावर बॅगिंग केलं जातं, एक बॅग कव्हर केली जाते. तर त्यामुळं काय होतं आहे की दुसरे पोलन ग्रेन आहेत त्याला, त्या स्टिग्माला फर्टाईल किंवा फर्टिलाइज करत नाहीत. आणि मग ज्या फ्लावरचे आपल्याला पोलन ग्रेन पाहिजे आहेत तेच फ्लावर कट करून बॅग ओपन केली जाते आणि हँड पॉलिनेशनद्वारे ते पोलन ग्रेन त्या पर्टिक्युलर स्टिग्मावर डिपॉझिट केले जातात, टाकले जातात. आणि त्यानंतर पुन्हा बॅगिंग केली जाते की जेणेकरून फर्टिलायझेशन हे कंप्लीट केल्या जावं. शेवटी सीड फॉर्मेशन आणि नवीन व्हरायटी ही ऑब्टेन केली जाते. दिस इज आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन. जसं पाहिलं आपण मेंडलनी त्याच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये केलं होतं, सिमिलारली आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन इज डन. ओके, हिअर आर सम क्वेश्चन्स, सॉल्व देम. चार्ट आहेत ते व्यवस्थित लिहून घ्या, पाठ करा. ओके, थँक्यू.